नमस्कार। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 66वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। समारोह के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी, आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, महामहिम राज्यपाल गुजरात। समारोह के अतिथि विशेष माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, गुजरात सरकार, एवं माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पंछी, प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन भाई पटेल जी, माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर परेश आचार्य जी, माननीय कुल सचिव डॉक्टर भाई लाल भाई पटेल जी, सभा मंडप में उपस्थित सभी आमंत्रित महानुभाव, मीडिया कर्मी मित्र, छात्र छात्राएं। आज सरदार पटेल विश्वविद्यालय अपना 66वां वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न करने जा रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ विश्वविद्यालय गीत से करेंगे। सभा मंडप में उपस्थित सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रकाशनो मधुमार्ग बतावे, विद्या दिए वरिष्ठ चिन्मयी वल्लभ विद्यापीठ। धन्य धन्य हो वीर हमारी वल्लभ विद्यापीठ, धन्य धन्य हो वीर हमारी वल्लभ विद्यापीठ। चिंतन नाना जीवन ना मंत्र पढ़ावे, कर्म कुशलता योग बढ़ावे। जग जीवन ना मंत्र पढ़ावे, कर्म कुशलता योग बढ़ावे। कर्म करे प्रतिष्ठा अमोने वत्सल विद्यापीठ। धन्य धन्य हो वीर हमारी वल्लभ विद्यापीठ, धन्य धन्य हो वीर हमारी वल्लभ विद्यापीठ। चारु चरित्र खमीर सबर हम वल्लभ विद्यापीठ, चारु चरित्र खमीर सबर हम वल्लभ विद्यापीठ। धन्य धन्य हो वीर हमारी वल्लभ विद्यापीठ, धन्य धन्य हो वीर हमारी वल्लभ विद्यापीठ। धन्य हो वल्लभ विद्यापीठ, 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 धन्य हो वल्लभ विद्यापीठ।
धन्यवाद। मंचस्थ महानुभावों से अनुरोध है कि वे दीप प्रागट्य द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। આભાર. સરદાર પટેલ વિશ્વવિદ્યાલયને વાઇબ્રન્ટ રાખનાર અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રિય એવા માનનીય કુલપતિ શ્રી સ્વાગત પ્રવચન આપશે. પ્રોફેસર ડૉક્ટર નિરંજનભાઈ પટેલને આમંત્રણ. હલો હલો. નમો નમઃ. ભારત માતાના સપૂત કર્મયોગી ગુજરાતનું ગૌરવ એવા કેન્દ્રીય ગૃહ તથા પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી આપણા શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનું ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રીની કર્મભૂમિમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. વિશ્વવિદ્યાલય વતી ઉમળકાથી આવકારું છું. સરદાર પટેલ વિશ્વવિદ્યાલયના કુલાધિપતિ તથા ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ મહોદય, પ્રાકૃતિક ખેતીના પુરસ્કર્તા આચાર્ય દેવવ્રતજી મહોદય શ્રીનું ભાવભીનું સ્વાગત કરું છું. મહામહિમ, આપની પ્રેરણાથી અમે સરદાર પટેલ વિશ્વવિદ્યાલયમાં દર રવિવારે પ્રાકૃતિક કૃષિ હાટ શરૂ કર્યું છે, જેમના કુશળ માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતની બધી જ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં વર્ષ 2023થી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિનો સફળતાપૂર્વક અમલ થયો છે. એવા શિક્ષાવિદ, શિક્ષા મંત્રી શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જેમની ઉપસ્થિતિ અમને પ્રેરે છે તેવા રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષા મંત્રી શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પાનસરિયા સાહેબનું પણ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. સભા મંડપમાં ઉપસ્થિત સેનેટ, સિન્ડિકેટના સભ્યશ્રીઓ, વિવિધ ફેકલ્ટીના ડીનશ્રીઓ, વિવિધ વિદ્યાલયોમાંથી ઉપસ્થિત કુલપતિશ્રીઓ, સંઘ પરિવારના આત્મીય સ્વજનો, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી દેવસિંહજી ચૌહાણ, ગુજરાતના નાયબ મુખ્ય દંડક શ્રી રમણભાઈ સોલંકી, આણંદના અમારા અતિ પ્રિય સાંસદ મિતેશભાઈ પટેલ, શ્રી પંકજભાઈ દેસાઈ, આણંદના ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ, આણંદ અને ખેડા જિલ્લાના પ્રમુખ શ્રી રાજેશભાઈ પટેલ, શ્રી અજયભાઈ, પૂર્વ સાંસદશ્રીઓ, આણંદ ખેડાના એવા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, હું સરદાર પટેલ વિશ્વવિદ્યાલયના 66માં અનુભવું છું. ધન્યવાદ. શાબ્દિક સ્વાગત બાદ માનનીય કુલપતિશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ સમારોહના મુખ્ય અતિથિ માનનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહજીનું સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરી સ્વાગત કરશે. ધન્યવાદ. માનનીય કુલપતિશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ વિશ્વવિદ્યાલયના માનનીય કુલાધિપતિ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીનું સ્મૃતિ ધન્યવાદ. માનનીય કુલ સચિવશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ સમારોહના અતિથિ વિશેષ માનનીય શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પાનસરિયાજીને સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરે. धन्यवाद. अब माननीय कुलाधिपति जी से सरदार पटेल विश्वविद्यालय का 66वां दीक्षांत समारोह शुरू करने की घोषणा करने का विनम्र अनुरोध है. मैं विशेष दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं.
धन्यवाद महोमहिम। सभी स्नातकों को अपने स्थान पर खड़े होने की विनती है। अब डॉक्टर दर्शनाबेन दवे जी सेनेट से संबंधित स्नातकों को उपाधियां अर्पित करने की विनती करेगी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की विभिन्न विद्या शाखा के अधिष्ठाओं को अपने स्थान सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की विभिन्न विद्या शाखा के अधिष्ठाओं को अपने स्थान पर खड़े होने का नम्र निवेदन है। इस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, लॉ, एजुकेशन, होम साइंस, होम्योपैथी, फार्मास्यूटिकल साइंस एवं मेडिसिन फैकल्टी के तमाम स्नातक, अनुस्नातक, इंटीग्रेटेड एवं पीएचडी पदवी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए सभी स्नातकों की तरफ से मैं दरख्वास्त पेश करती हूं कि सेनेट उन्हें ये पदवियां अर्पण करने की विनती मंजूर करे। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब माननीय कुलपति जी सेनेट से ये विनतियां मंजूर करने की विषय में पूछेंगे। क्या आप ये सारी विनतियां स्वीकार करते हैं? ये विनतियां स्वीकार की जाती हैं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की हैसियत से मिले हुए अधिकार से मैं हर एक को संबद्ध पदवी अर्पण करता हूं और मन सभी डॉक्टर भाईलाल भाई पटेल ने आमंत्रण। I declare that all the degrees of the following faculties were awarded at the 66th annual convocation of the Sardar Patel University: Faculty of Arts, Science, Engineering and Technology, Business Studies, Law, Education, Home Science, Medicine, Pharmaceutical Science, Homeopathy and Management. अब कुल सचिव स्नातकों का रजिस्टर के समक्ष उनके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद महोदय। अब माननीय कुलाधिपति जी से धन्यवाद। माननीय कुलपति जी से विनती है कि वे माननीय कुलाधिपति डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि प्रदान करने का अनुरोध करें। मैं माननीय कुलाधिपति से डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद पदवी अर्पण करने की विनती करता हूं। ये मानद डिग्री आचार्य भद्रेश दास स्वामी को दी जाती है। वो दार्शनिक है, संस्कृत के बड़े विद्वान हैं।
धन्यवाद महोदय। अब कुल सचिव मानद उपाधि प्रदान करने की घोषणा करेंगे। I declare that Sadhu Bhadresh Das Swami were confirmed with the degree of Doctor of Letters on the occasion of special convocation of Sardar Patel University. कुल सचिव मानद उपाधि के रजिस्टर को प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद महामहिम। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे अतिथि विशेष श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी को प्रवचन देने हेतु आमंत्रित करें। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री ऋषिकेश पटेल सर को प्रवचन देने हेतु सादर निमंत्रित करता हूँ। દેશના યશસ્વી ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અને સમગ્ર દેશની અંદર આજ ભૂમિના આદરણીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની બાકી રહી ગયેલું કામ પૂરું કરવાનું કામ જેમણે શરૂઆત કરી છે અને અડધું જે આપણી પાસે હતું એ અકબંધ રાખી અને ભવિષ્યનો માર્ગ અખંડ ભારતનો જેમને પ્રશસ્ત કર્યો છે એવા આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ ખૂબ જ વિદ્વાન અને સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર અને ખાસ કરી ગુજરાતમાં દેશની ધરતીને રાસાયણિક ખાતરો અને ઝેરી દવાથી બચાવવા માટે અને પ્રાકૃતિક ખેતીના પુરુષ કરતા આદરણીય દેવવ્રતજી, શિક્ષણ વિભાગના મારા સાથી મંત્રી ભાઈ શ્રી પ્રફુલભાઈ, સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર નિરંજનભાઈ, વિદ્યા શાખાના ડીન ડોક્ટર પરેશ આચાર્ય, યુનિવર્સિટીના કુલ સચિવ ડોક્ટર ભાઈલાલભાઈ પટેલ, આજે આ દીક્ષાંત સમારોહ છે અને દીક્ષાંત સમારોહ એટલે સંસ્કૃતનો આ શબ્દ આ શિક્ષાંત નહીં પરંતુ અત્યાર સુધીની લીધેલી શિક્ષણ અને શિક્ષણનો અંત નહીં પરંતુ જે તમે ભણ્યા છો એની એક ડિગ્રી એનાયત થાય અને શિક્ષણની યાત્રા તમારી અનંત ચાલુ રહે એ સાથે જ્યારે તમે અભ્યાસ કર્યો હોય, જે પણ કંઈ મેળવ્યું હોય, શ્રેષ્ઠ મેળવ્યું હોય, તમારા ગુરુજનો પાસેથી મેળવ્યું હોય, એને સર્ટિફાઈ કરવાનો આજનો દિવસ સામાન્ય રીતે લર્નિંગ એ આખા જીવનની પ્રોસેસ છે. કોઈ ભણ્યો હોય, કોઈ અડધું ભણ્યો હોય, કોઈ ન ભણ્યો હોય, છતાં પણ જિંદગીની અવિરત યાત્રા એ કંઈક ને કંઈક શીખતું રહેવાની છે. અને જ્યારે શિક્ષણની વાત કરીએ એ વખતે શિક્ષણ એ તમને શાળા અને કોલેજમાં મળેલું જ્ઞાન એ કેવળ એના પૂરતું નથી. કેવળ સારી ડિગ્રી, સારા માર્ક, સારા ટકા અને એના કેવળ નોકરી માટે ન ગણતા, સારી નોકરી મળી જાય, સરસ મજાનું ઘર-બાર થઈ જાય અને સરસ રીતે જિંદગી પૂરી થાય, એટલું પૂરું ના રાખતા. અને જો નોકરીની જ આશા રાખીશું તો દેશના લોકો, દેશના યુવાનો નોકરમાંથી માલિક બનવાની ખેમ ના રાખે, જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના મનમાં છે. જોબ ગીવર બનો, જોબ સિકર નહીં. એ પ્રકારની શિક્ષણ નીતિની શરૂઆત NEP 20ની આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કરી છે ને આપણા રાજ્યમાં પણ ખૂબ સરસ રીતે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં પણ મને કહેતા આનંદ થાય છે,
મારા જિંદગીનો મધ્યાહન પડાવ કે જ્યાંથી મારી કારકિર્દી શરૂ થવાની હતી, અહીંયા સરદાર વલ્લભ વિદ્યાનગરની અંદર આરપીટીપી સાયન્સ કોલેજમાં ધોરણ 11 અને 12 ભણ્યા પછી મારી યાત્રા જે ચાલુ થઈ, એના પાયામાં જો કોઈ શિક્ષણ હોય, જે લર્નિંગ પ્રોસેસ છે, એ પણ અહીંથી જ આ જ ભૂમિ ઉપરથી મને મળી છે. અને સરદાર પટેલની જ્યારે ભૂમિ હોય અને સરદાર પટેલની ભૂમિ એટલે દેશને જોડવાવાળી ભૂમિ. 1950 સુધીમાં બે નામ, આદરણીય ગાંધીજી અને સરદાર પટેલની જોડી. 50 પછીનો જો આપણો 50 વર્ષ બાકીના જોઈશું તો એ 50 વર્ષની અંદર પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજી, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી, અટલ બિહારી વાજપેયીજી અને અડવાણીજી, આ જોડીઓએ દેશને નવી દિશા, નવો વિચાર અને સરદાર પટેલે જે એમના ભાષણોમાં વાત કરી હતી, દેશની અખંડતા, એકતા, કન્યા કેળવણી, સફાઈની વાત કરી હતી, એ બધી જ વાતોને આગળ વધારવાનું કામ આ લોકોએ કર્યું. અને હવે 21મી સદીની વાત કરીએ એટલે દેશને એક નવી જોડી મળી છે. નવી જોડી મળી છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ અને એ જ ગુજરાતની જોડી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ. દુનિયામાં સર્વપ્રથમ ભારત બને એનો અથાગ પ્રયાસ, સતત પરિશ્રમ અને પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરવા માટેનો જે શ્રમ મોદી સાહેબ કરી રહ્યા છે, એ જ પ્રમાણે બરાબર એટલો જ શ્રમ કરી દેશમાં આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબે પણ એમાં સૂર પુરાવ્યો છે. અને આજે સમગ્ર ગુજરાત, આ બંને આપણા મહાપુરુષો, શિક્ષણની વાત હોય કે દેશની સુરક્ષાની વાત હોય, આરોગ્યની વાત હોય, સામાજિક સુરક્ષાની વાત હોય, કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ, એક સામૂહિક વિકાસની જે વાત આજે જે દેશમાં ચાલી રહી છે અને $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી નહીં, પરંતુ સામાન્ય છેડાનો જે માનવી કે જે ખેત મજૂર છે, ખેતરની અંદર મજૂરી કરે છે, લારી ગલ્લાવાળો માણસ છે, દેશ સર્વપ્રથમ બને પણ પાયદાન ઉપર રહેવા વાળો, છેલ્લી પાયદાન ઉપર રહેવા વાળો કોઈ પણ વ્યક્તિ ઘરમાં ભૂખ્યો ના સૂવે, પાકી છત ના હોય એવું ના બને, એના ઘરની અંદર આરોગ્ય માટેની બધી જ સુવિધાઓ સરકાર ખ્યાલ રાખે, એ પ્રકારની દિશા સાથે જ્યારે યુવાનોને આગળ કરી પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે આ તો વિદ્યાની ભૂમિ છે, વિદ્યાનો સાગર છે. ગુજરાતની અંદર જ્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની તકો ક્યાંક વેરાયેલી છૂટી હતી, ત્યારે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડેવલપમેન્ટ સાથે બધી જ વિદ્યા શાખાઓ એક જ જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓને મળે, એ પ્રકારનું આ વલ્લભ વિદ્યાનગર અને બધી શાખાઓ, અને એમાં ઘણા બધા ભાઈ કાકા વગેરે ખૂબ મહાનુભાવોએ એમાં ભોગ પણ આપ્યો છે. ખૂબ મહેનત કરી આ નગરી વિદ્યાની જ્યારે વસાવી છે, ત્યારે સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં જ્યારે આપ સૌ ડિગ્રી લઈ અને નવી દિશામાં, સમાજની નવી પ્રગતિમાં જ્યારે આપ સૌ જોડાવાના છો, ત્યારે આપ સૌને ખૂબ ભવિષ્યની શુભેચ્છાઓ. આપના માતા પિતા કે જેમને આપનામાં સ્વપ્ન જોયું છે, આપના ભણતર પાછળ ખૂબ બધો મોટો સમય, ધન, આ બધું જ એની પાછળ આપ્યું છે, પુરુષાર્થ પણ કર્યો છે. અને હું માનું છું કે એનો પણ પુરુષાર્થ એળે નહીં જાય, તમારા માતા પિતાનો પુરુષાર્થ એળે નહીં જાય, અને તમારા ગુરુજીઓનો પણ પુરુષાર્થ એળે જવાનો નથી. અને નવી દિશામાં નવું આગળ વધતું ભારત, 21મી સદીના ભારતમાં આપ સૌને ખૂબ જ શુભેચ્છાઓ. ધન્યવાદ.
આપનો આભાર મહોદય. હવે માનનીય કુલપતિશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ સમારોહના મુખ્ય અતિથિ માનનીય શ્રી અમિતભાઈ શાહજીને દીક્ષાંત પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરે. નવસ્નાતકોને વિનંતી કે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. જ્યારે સૂચના આવે ત્યારે જ પછી આપણે ઊભા થઈને આવીશું. હું આજના મુખ્ય અતિથિ આપણા આદરણીય શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબને દીક્ષાંત પ્રવચન આપવા માટે સાદર વિનંતી કરું છું. આજના સૌ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગૌરવપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહામહિમ આચાર્ય દેવવ્રતજી, राज्यपाल गुजरात सरकार और कुलाधिपति सरदार पटेल विश्वविद्यालय श्रीमान ऋषिकेश भाई, श्री प्रफुल्ल भाई, कुलपति श्री निरंजन भाई, डीन श्री परेश आचार्य जी, डॉक्टर भाईलाल भाई, आजना कार्यक्रम में उपस्थित सौ आणंद जिल्लाना આગેવાનો, પ્રાધ્યાપકગણ અને આજના કાર્યક્રમના ઉત્સવ મૂર્તિ સમાન જેમને આજે ડિગ્રી પ્રદાન થવાની જે દીક્ષાંત થઈને અહીંથી બહાર જવાના છે એ સૌ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને નમસ્કાર, પ્રણામ. મિત્રો, સૌથી પહેલા તો હું આ પવિત્ર ભૂમિને નમન કરીને, પ્રણામ કરીને મારી વાતની શરૂઆત કરવા માંગુ છું. હું પહેલા ગુજરાતની અંદર કામ કરતો હતો. જ્યારે ગુજરાતમાં કામ કરતો હતો, સ્વાભાવિક રૂપે ગુજરાતમાં જન્મ્યો, ગુજરાતમાં મોટો થયો. સરદાર સાહેબના વ્યક્તિત્વ પ્રત્યે દેશના દરેક નાગરિકને સન્માન હોય, ગુજરાતીઓને એનાથી અદકેરું હોય. મને પણ હતું. પરંતુ જ્યારે હું 2012 પછી રાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં ગયો અને સમગ્ર દેશમાં મેં જ્યારે પ્રવાસ ચાલુ કર્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે સરદાર સાહેબ ના હોત તો દેશનું અસ્તિત્વ જ ના હોત. સરદાર સાહેબ વગર દેશનો નકશો સંભવ નથી. હું આ સાર્વજનિક રૂપે સ્વીકાર કરું છું. નોર્થ ઈસ્ટ, કાશ્મીર, હૈદરાબાદ, જોધપુર, આ બધી જગ્યાએ ગયા પછી ત્યાંની જનતાના મનમાં સરદાર સાહેબ માટેનો જે ભાવ મેં જોયો એ પછી સરદાર સાહેબ માટેનું મારું માન અનેક ઘણું વધી ગયું. આ ભૂમિ એ સરદાર પટેલની જન્મભૂમિ, કર્મભૂમિ, અને જ્યાં આગળ જેમને ગુજરાતના આમ આદમીનો મિજાજ કેવો હોય, ગુજરાતીનો મિજાજ કેવો હોય, એના મૂળ સંસ્કાર મળ્યા. એ ભૂમિ પર એમની સ્થાપેલી યુનિવર્સિટીમાં તમે સૌ દીક્ષિત થઈને જઈ રહ્યા છો. તમને તો એનો આનંદ અને ગૌરવ હશે, પણ આજે તમને દીક્ષાંત કાર્યક્રમમાં મને બોલાવ્યો એનું પણ મને ખૂબ ખૂબ ગૌરવ અને આનંદ છે. મિત્રો, સરદાર સાહેબનું યોગદાન આ દેશને એકત્રિત કરવા માટે, પુનઃગઠિત કરવા માટે એની કોઈ ડિગ્રી નક્કી થઈ શકે એવી નથી. અંગ્રેજોએ જતા જતા એક નિર્ણય કર્યો કે સેંકડો રિયાસતોએ, રાજા રજવાડાઓએ સ્વતંત્ર રહેવું હોય તો એ ખુલ્લા છે, પાકિસ્તાન જોડે જવું હોય તો એ ખુલ્લી છૂટ, અને ભારત જોડે જોડાવવું હોય તો એમને બધાને દુનિયાભરને લાગતું હતું કે દેશ વિંખાઈ જશે, પીંખાઈ જશે. પરંતુ એમને ખબર નથી કે આ દેશમાં એક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે અને જોત જોતામાં સમગ્ર દેશને એક કરવાનું કામ
સરદાર પટેલે વિભાજનની વિભીષિકા, એની તકલીફો, એનો ત્રાસ જેને સહન કર્યો છે એ લોકોને મળો તમે તો સરદાર પટેલ કોણ છે ખબર પડે. બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનથી અરબો ખરબો રૂપિયાના માલિક જ્યારે રોડ પર આવી ગયા, એક શરણાર્થી બનીને પોતાના દેશમાં જ આવી ગયા, સમગ્ર દેશમાં એ શરણાર્થીઓની ચિંતા અને સુરક્ષાનું કામ જો કોઈએ સુપેરે પાડ્યું હોય તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે પાડ્યું. સવારે 3 વાગ્યાથી રાતના 12 વાગ્યા સુધી સતત એટલી ઉંમરમાં એક પછી એક રાજા રજવાડાઓનું, રાજ્યોનું વિલીનીકરણ ભારતની અંદર કરવાનું કોઈએ કામ કર્યું હોય તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કર્યું. અને વિદ્યાર્થીઓને કદાચ કાશ્મીર અને હૈદરાબાદનો પ્રોબ્લેમ માલુમ હશે, ખબર હશે તમને, પરંતુ જોધપુર, જુનાગઢ, હૈદરાબાદ અને લક્ષદ્વીપ આજે જો ભારતનો હિસ્સો હોય તો કેવળ ને કેવળ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના કારણે એ ભારતનો હિસ્સો છે મિત્રો. અને 370મી કલમ જ્યારે મોદી સાહેબે નિર્ણય કર્યો કે 370મી કલમને હટાવવાની છે, એના ઐતિહાસિક પૃષ્ઠો અને ઐતિહાસિક દસ્તાવેજોનો જ્યારે મેં અભ્યાસ કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે સરદાર સાહેબે કેટલી કસક સાથે, હૃદયમાં કેટલા દુઃખ સાથે 370મી કલમને સ્વીકારી હતી. અને જ્યારે નરેન્દ્રભાઈએ 370મી કલમને સમાપ્ત કરી નાખી, એક ગુજરાતી નરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર સાહેબની કલ્પના પૂરી કરવાનું કામ કર્યું. આજ દુઃખની વાત છે, આઝાદી પછી અનેક વર્ષો સુધી સરદાર સાહેબના જીવનને, એમને કરેલા કામોને, જે પ્રકારનું માન, સન્માન, યશ, પ્રતિષ્ઠા મળવી જોઈતી હતી ના મળી. સરદાર પટેલ જેવે વિરાટ વ્યક્તિત્વને જ્યાં સુધી કોંગ્રેસનું શાસન સમાપ્ત ના થયું ત્યાં સુધી ભારત રત્ન પણ ના મળ્યું. એમને સન્માન આપવાની દરેક પ્રક્રિયામાં રોડા નાખવામાં આવ્યા. નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા અને દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા, વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા આજ સરદાર પટેલ સરોવર આગળ કેવડિયા કોલોનીમાં સરદાર પટેલની બનાવવાની કામ. ગુજરાતના સૌ ટુરિસ્ટ કેન્દ્રોમાં સૌથી વધુ ટુરિસ્ટને, યાત્રિકોને આકર્ષવાનું કામ આજ પણ આ સરદાર પટેલનું વિરાટ વ્યક્તિત્વ કરી રહ્યું છે. આપ સૌ એ સરદાર પટેલ અને ભાઈ કાકાએ સ્થાપેલી યુનિવર્સિટીમાં દીક્ષિત થઈને જઈ રહ્યા છો. આ બંને મહાનુભાવોએ ગુજરાતના વિકાસના મૂળ અને સરદાર સાહેબે દેશની એકતા અને અખંડિતતાના મૂળ નાખવાનું કામ કર્યું હતું. મિત્રો, તમે જરૂર દરેક ક્ષેત્રમાં ખૂબ આગળ આવશો, મારી શુભેચ્છાઓ છે અને તમારી કેપેસિટી પણ છે. પરંતુ એક વાત હંમેશા યાદ રાખજો, તમે એ યુનિવર્સિટીમાં ભણીને જાઓ છો જેની સ્થાપના સાથે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને ભાઈ કાકા જોડાયેલા છે, એની તમને સદૈવ સ્મૃતિ રહેવી જોઈએ. આ 66મો દીક્ષાંત સમારોહ બીજી એક દૃષ્ટિથી પણ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થયા. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ દેશભરે મનાયો. કદાચ આઝાદી વખતે પણ ઘરે ઘરે તિરંગો નહોતો લાગ્યો. નરેન્દ્ર મોદીજીની પ્રેરણાથી દરેક ઘર, દુકાન, બિલ્ડિંગ પર તિરંગો લગાવી આપણે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવને ઉજવ્યો. આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ આપણી સામે એક લક્ષ્ય રાખ્યું છે, વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય, મહાન ભારતનું લક્ષ્ય. અને એટલા માટે એમને 25 વર્ષ નિશ્ચિત કર્યા છે. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવથી આઝાદીની શતાબ્દી સુધી 2047માં વિશ્વમાં દરેકે દરેક ક્ષેત્રની અંદર ભારત
સર્વપ્રથમ હોય એવા ભારતની રચના કરવાનો સમય એટલે આઝાદીનો અમૃતકાળ 2023 થી 2047 સુધીનો સમય. અને અમૃતકાળની શરૂઆતના વર્ષમાં આ તમે તમારી શિક્ષણ પૂરું કરી પ્રોફેશનલ કેરિયરની તરફ આગળ વધી રહ્યા છો. એના માટે અમૃતકાળની આ પહેલી બેચને પણ હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપવા માંગુ છું. આજ અહીંયા 15,754 વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેજ્યુએટ થઈ નીકળશે. 106 વિદ્યાર્થીઓ ગોલ્ડ મેડલ અને 62 ગોલ્ડ મેડલ એમાંથી દીકરીઓએ લીધા છે. બધા જ પહેલા દીકરીઓ માટે ખાસ તાલીમ આપે. 106 માંથી 62 50% કરતા વધારે. ખરેખર દેશ માટે આ ગૌરવ અને આનંદનો વિષય છે કે દેશની પુનઃનિર્માણમાં, દેશના વિકાસમાં આ દીકરાઓ જેટલું જ યોગદાન, કદાચ એનાથી વધુ યોગદાન દેશની દીકરીઓ પૂરું પાડી રહી છે. આપણા સૌ માટે ગર્વની વાત છે. મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદીજીએ આપણા માટે અમૃત કાલમાં અમૃત સંકલ્પ લેવાનું એક આહવાન કર્યું છે. હું આજે અહીંયાથી ગ્રેજ્યુએટ થઈને જવાવાળા દરેક વિદ્યાર્થીને કહેવા માંગુ છું કે જીવનમાં એક નાનકડો સંકલ્પ તમે જરૂર લઈને, આજે બને તો આજે જ અહીંથી સંકલ્પ લઈને જજો. સંકલ્પ એ પોતાના વ્યક્તિત્વને ઘડવા માટે હોય છે. તમે એક વાત નક્કી કરશો અને એ વાત પૂરી કરવાની આદત તમને પડશે તો જીવનના દરેક લક્ષ્ય પૂરા કરવાની આદત તમને પડશે અને તમારા જીવનને તમે આગળ. સંકલ્પ ભલે નાનામાં નાનો લો. કોઈ વિદ્યાર્થી ભલે નક્કી કરે કે મારી થાળીમાં હું જરા પણ એઠું નહીં છાડું અને થાળી સંપૂર્ણ પૂરી કરીને જઈશ. કોઈ એ કે રૂમમાંથી બહાર નીકળતી વખતે હું પંખા લાઇટની સ્વિચો બંધ કરીને જઈશ. કોઈ ભલે સંકલ્પ લે મારા જીવનમાં હું ટ્રાફિકનો નિયમ નહીં તોડું. કોઈ ભલે સંકલ્પ લે હું માતા પિતાને પગે લાગી અને એમના આશીર્વાદ લઈને જ ઘરની. બહુ નાનકડો સંકલ્પ પણ જીવન પર્યંત એને પાડવાનો સંકલ્પ લઈને જ જજો. હું તમને કહું છું કે દેશના 130 કરોડ લોકોના નાના નાના સંકલ્પનો સરવાળો એ જ મહાન ભારતની રચના કરવા માટે પૂરો. 130 કરોડ લોકો અગર એક કદમ સાથે એક દિશામાં ચાલી જાય તો દેશ 130 કરોડ કદમ આગળ ચાલે. એ બળનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, સંકલ્પનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. મિત્રો, આજ નરેન્દ્રભાઈએ ખૂબ નવી નવી ક્ષિતિજો દેશના યુવાઓ માટે ખોલી છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 એને અનેક ક્ષિતિજોને તમારા માટે ખોલવામાં કામ કર્યું છે. હું આજ તમને સૌને કહેવા આવ્યો છું, મિત્રો, લક્ષ્ય નક્કી કરતી વખતે એટલું જાણજો કે સંભવ શક્યતાની સીમા જાણવી હોય તો અશક્ય લક્ષ્ય રાખવું પડે તો જ શક્યતાની સીમાને તમે જાણી શકો. લક્ષ્ય નીચું ના રાખતા. મને વિશ્વાસ છે દેશમાં જે રીતના વાતાવરણ નિર્મિતિ થઈ રહી છે, તમે કઠિનમાં કઠિન, અઘરામાં અઘરું લક્ષ્ય રાખશો, અઘરામાં અઘરું લક્ષ્ય જરૂર પૂરું થશે. મિત્રો, અને તત્કાલીન અસફળતાથી નિરાશ ના થતા. દરેક સફળતાની શરૂઆત અસફળતાથી જ થતી હોય છે. અસફળતા પાર કર્યા વગર કોઈને જીવનમાં સફળતા નથી મળતી હોતી. અસફળતાને કૂદીને જવાવાળા જ જીવનમાં કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકતા હોય. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈએ 2047ના વિકસિત ભારતની કલ્પના કરી છે. અને વિકસિત ભારતને આપણે જમીન પર ઉતારવું હોય તો વોઇસ ઓફ યુથ એને સાંભળવો પડે. ચોઇસ ઓફ યુથને સમજવી પડે. એસ્પિરેશન ઓફ યુથને કાર્ય યોજના આપવી પડે અને પાવર ઓફ યુથ પર વિશ્વાસ રાખવો પડે. વોઇસ ઓફ યુથને સાંભળવાની, ચોઇસ ઓફ યુથને સમજવાની, એસ્પિરેશનલ
એસ્પિરેશન ઓફ યુથને એક પ્લેટફોર્મ આપવાની અને પાવર ઓફ યુથ પર વિશ્વાસ કરવાની નીતિ જ નરેન્દ્ર મોદી સરકારની છે. ભવિષ્યનું ભારતની ઘડતર કેવળ ને કેવળ યુવાનો કરી શકે એ વિશ્વાસ સાથે નરેન્દ્રભાઈએ કેટલીય યોજનાઓ આજ જમીન પર ઉતારી છે. મિત્રો, નવી શિક્ષા નીતિ એને ધ્યાનથી તમે સમજશો તો સરદાર પટેલની રાષ્ટ્રવાદી શિક્ષા, ગાંધીજીની માતૃભાષામાં શિક્ષા, આંબેડકરનું એમ્પાવરિંગ કરવાની શિક્ષા અને અરવિંદોનું જ્ઞાનનું શિક્ષણ, આ બધું જ એક જ શિક્ષા નીતિમાં હોલિસ્ટિક એપ્રોચ સાથે મૂકવાનું કામ આપણા નેતા અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ કહ્યું છે. આજની શિક્ષા નીતિમાં ટેકનિક સાથે તમે ઇકોનોમિક્સનો પણ અભ્યાસ કરી શકો, મેડિકલની સાથે એથિક્સનો પણ અભ્યાસ કરી શકો છો, કોમર્સની સાથે કલાનો પણ અભ્યાસ કરી શકો છો અને એક હ્યુમન ટચની ફિલિંગ, હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટનો અનુભવ પણ કરી શકો છો. અને મિત્રો, ભારતીય ભાષામાં શિક્ષા, આજે એન્જિનિયરિંગ અને મેડિકલની કોલેજ ભારતીય ભાષાઓમાં એનો અભ્યાસક્રમ બન્યો છે. એનું પોઝિટિવ આઉટકમ આવનારા દિવસોમાં નિશ્ચિત રૂપથી મળવાનું છે. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈએ અનેક પ્રકારના નવા શિક્ષા સંસ્થાનો ખોલવાની હારમાળા સર્જી છે. પહેલા 50 કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓ હતી, હવે 56 છે. ઉચ્ચ શિક્ષા સંસ્થાન 51,000 હતા, હવે 58,000 છે. રાષ્ટ્રીય મહત્વના સંસ્થાન 75 હતા, હવે 165 છે. સ્ટેટ પબ્લિક યુનિવર્સિટી 316 હતી, એની જગ્યાએ 480 છે. ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી 90 હતી, એની જગ્યાએ 190 છે. કોલેજોની સંખ્યા 43,000 સુધી પહોંચી છે અને અનેક પ્રકારના નવા કોર્સો શરૂ કરવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું છે. સ્કિલિંગ માટે સ્કિલિંગ, અપસ્કિલિંગ અને રીસ્કિલિંગ એના પણ ખૂબ મોટા આંદોલન કક્ષાના અભ્યાસક્રમો ચાલુ કર્યા. આઈટીઆઈઝમાં 4,000 નવી સીટ બનાવી, 11 નવી આઈટીઆઈ ખોલી અને આજે એ બધાનું જ પરિણામ જોઈએ તો 400 સ્ટાર્ટઅપથી 2014માં શરૂઆત કરી હતી. 2014માં ભારતના યુવાનોના ખાલી 400 સ્ટાર્ટઅપ હતા. આજે દુનિયાની સ્ટાર્ટઅપ ક્લબમાં આપણે 400થી વધી 2 લાખથી વધારે સ્ટાર્ટઅપ ભારતના યુવાનોના રજીસ્ટર. યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ 4 જ હતા 2014માં. આજે 111 ઇન્ડિયન યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ યુનિકોર્ન ક્લબમાં છે અને આ બધામાં ફરી એકવાર હું કહેવા માંગુ છું, આ બધામાં જ 44% યોગદાન દીકરીઓનું યોગદાન છે, મહિલાઓનું યોગદાન છે. અને ટાયર 2 અને ટાયર 3 સિટીમાં 50%થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ છે. નરેન્દ્રભાઈએ મેક ઇન ઇન્ડિયાનો નારો આપી પીએલઆઈ યોજના લાવી આજે દુનિયાભરમાં ભારતને ઉત્પાદનનું કેન્દ્ર બનાવ્યું છે અને એફડીઆઈમાં લગભગ ખૂબ મોટી વૃદ્ધિ કરવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીજીએ કર્યું છે. ગ્રીન હાઇડ્રોજન હોય, ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ હોય, અંતરિક્ષ હોય, ડિફેન્સના મેન્યુફેક્ચરિંગનો વાત હોય, ડ્રોનની વાત હોય, આ બધી જ પોલિસીઓ આજના યુવાઓ માટે ભવિષ્ય આપવા માટે ઘડવાનું કામ કર્યું. એડવાન્સ કેમિસ્ટ્રી, સેલ બેટરી, ઇલેક્ટ્રિક પ્રૌદ્યોગિકી ઉત્પાદન, ઓટોમોબાઈલ અને મોબાઈલ પાર્ટ્સ અને પીવી મોડ્યુલ અને વ્હાઇટ્સ ગુડ એની પીએલઆઈ નીતિ આજે લાયા છે. અનેક પ્રકારની નીતિઓ બનાવવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું છે. મિત્રો, ગુજરાત સરકાર પણ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતના હવે 20 વર્ષ પૂરા થશે. આ 20 વર્ષમાં ગુજરાત ઔદ્યોગિક ઊંચાઈઓની તરફ અકલ્પનીય રીતે આગળ વધ્યું છે. અનેક લોકો કહેતા હોય છે ગુજરાતમાં પહેલેથી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ હતું, પણ એ વખતનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ અને આજના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટમાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. આજ કેટલાય ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતમાં પાયોનિયર ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં 2001થી 2023 સુધી થયું અને હવે ભૂપેન્દ્રભાઈ હવે એના આગળ વધી રહ્યા છે. મિત્રો, આજે આપ સૌ
અહીંથી ડિગ્રી લઈને જાઓ છો ત્યારે આવનારા જીવનમાં ફરી એકવાર હું આગ્રહથી કહેવા માંગુ છું, એક લક્ષ્ય જરૂર નક્કી કરજો અને લક્ષ્ય કરતી વખતે લક્ષ્ય નીચું રાખવાની ભૂલ ના કરતા લક્ષ્ય કઠિનમાં કઠિન તય કરજો. નિશ્ચિત તમને એની સફળતા મળવાની છે અને અમૃત કાળમાં દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે એક સંકલ્પ પર જરૂર રહેજો. સરદાર પટેલની ભૂમિ પરથી તમે ભણીને જાઓ છો. ઈશ્વર તમારે ભવિષ્ય માટે અનંત અનંત આશીર્વાદ તમને સૌને ઈશ્વરના મળી રહે એવી શુભકામનાઓ આપી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર મહોદય. માનનીય કુલપતિશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે તેઓ માનનીય कुलाधिपतिश्रीને आशीर्वचन માટે આમંત્રિત કરે. मैं महामहिम आदरणीय राज्यपाल महोदय से आशीर्वाद प्रदान करने हेतु सादर अनुरोध करता हूँ. ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय. ओम शांति. अभी हमारे बीच में बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणादायी उद्बोधन करने वाले, भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल जी, माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, कुलपति डॉक्टर निरंजन भाई पटेल जी, डीन शिक्षा डॉक्टर परेश आचार्य जी, कुल सचिव डॉक्टर भरतलाल भाई पटेल जी, सिंडिकेट और सेनेट के सदस्यगण, आमंत्रित महानुभाव, अभिभावकों, पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले युवा बेटे और बेटियों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत 66वें दीक्षांत समारोह में हम सब उपस्थित हैं. मेरे से पूर्व आज के इस कार्यक्रम के संबंध में जो चर्चाएं की जानी थी वो सब हमने श्रवण कर ली हैं. माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने वर्तमान में हम जिस जिम्मेदारी के साथ देश की प्रगति और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आज का हमारा दिन उसके लिए संकल्प दिवस के रूप में है. मैं समझता हूं कि आज इस विश्वविद्यालय से जितने बेटे और बेटियों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, आज उनका दीक्षांत समारोह हुआ है. अब आप कार्य क्षेत्र में निकलेंगे. आपसे आपके परिवार की, समाज की, देश की बहुत अपेक्षाएं हैं और भारत का नौजवान सदा से बहुत गंभीर धीर रहा है. आज का ये दिन जहां आपने तपस्या पूर्ण शिक्षा ग्रहण की है, जो आपके भावी जीवन का संबल बनने वाली है, आज के दिन जब भारत देश नई अंगड़ाई लेकर अपने नए भाग्य के निर्माण की ओर बढ़ रहा है. भाइयों और बहनों और युवा बंधुओं, आज हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का दिन है. जिस काल खंड में आज हम बैठे हैं, ये अमृत काल है. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई
शाह जी, निस्संदेह मेरे और आपके लिए ये गर्व का समय है कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जिन दिनों भारत बहुत तेजी और गति के साथ अपने खोए हुए स्वाभिमान को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। हमसे पहले कितने लोग आए जिन्होंने हजारों साल की गुलामी को देखा। भारत के क्रांतिकारियों ने जिस सपनों के साथ आहुति देकर देश को आजाद कराया, लंबे काल तक आजादी के बाद भी हम हताश थे, निराश थे, उदास थे और किम कर्तव्य विमूढ़ हुए बैठे थे, क्या होगा अपना। लेकिन भाई और बहनों, गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा की परोपकारिणी शक्ति के द्वारा जब कोई राष्ट्र समाज किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होता है तो भगवान की परोपकारिणी शक्ति के द्वारा समय समय पर महापुरुषों का आगमन होता है और वो महापुरुष हम सब के लिए एक वरदान बन करके आते हैं। आज मैं समझता हूं वो कालखंड आ गया है। दो महापुरुष किन्हें कहते हैं? महापुरुष और सामान्य लोगों में एक मौलिक अंतर होता है। सामान्य लोग वो होते हैं जो दुनिया के बने बनाए रास्ते पर चलते हैं और महापुरुष वो होते हैं जो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते बल्कि नया रास्ता बनाते भी हैं और जमाने की गर्दन पकड़ करके लोगों को उस पर चलाने का भी काम करते हैं। तो आज ये गुजरात की रत्न गर्भा धरती जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष को जन्म दिया, महात्मा गांधी को जन्म दिया, स्वामी दयानंद जैसे समाज सुधारक को जन्म दिया, आज पुनः दो महापुरुष आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के रूप में इस धरती ने उन महापुरुष को दिया है जो आज इस देश के भाग्य की दिशा और दशा दोनों को बदलकर एक स्वर्णिम युग की ओर ले जा रही है। भारत के खोए हुए अतीत गौरव की पुनर्स्थापना का अभियान पिछले इन एक दशक में देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जो सकारात्मक परिवर्तन आया है, आप और मैं अपनी आंखों से देख रहे हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वरूप है, जहां देश के कोने कोने में आप जाते हैं सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेल की नई पटरियां बिछ रही हैं, वंदे भारत हर 20 मिनट में 20 दिन के बाद एक नई आ रही है, एयरपोर्ट का जाल बिछ रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी नई शिक्षा नीति जो पिछले 40 वर्षों से हम ढो रहे थे, समय के अनुरूप बनाकर भारत की भावी पीढ़ी को कौशल युक्त बनाते हुए राष्ट्र के निर्माण से जोड़ने का काम हो रहा है। ये आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नए संकल्प की ओर हम सबको आह्वान किया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और इसमें मैं समझता हूं जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, युवा पीढ़ी है, हम सब ने इस परम सौभाग्य के अवसर को खोना नहीं है, अपितु आपने जिस जिस क्षेत्र में डिग्रियां प्राप्त की हैं, पूरे समर्पण से, पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए हमने इस देश की प्रगति उन्नति में अपना पूरा सहयोग करना है।
राष्ट्र की वो युवा शक्ति जो निर्व्यसनी होती है और परिश्रमी होती है, कर्मयोगी होती है, वो राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी से हम सब आह्वान करते हैं कि आओ हम मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नफासत नजाकत को ठोकर मारते हुए जीवन को कठोरता और संघर्ष की भट्टी में स्वयं न्योछावर किया है, जो 24 घंटे रात और दिन केवल देश के लिए जीते हैं, जो 24 घंटा में 20 घंटा लगातार काम करते हैं। जब ऐसा सुअवसर ऐसे महापुरुषों द्वारा आगे बढ़ने का हमें मिल रहा है, तो आज हमने उनके कंधे से कंधा मिला करके भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना, ये संकल्प लेकर के आज हमने जाना है। मैं युवा पीढ़ी से अंत में निवेदन करूंगा कि आप कार्य क्षेत्र में जाकर जिस भी क्षेत्र में जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य भावना के साथ, कर्म योग के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी को भारत की प्राचीन भाषा में धर्म बोलते थे, अपने कर्तव्य का पालन। हम स्वयं निर्व्यसनी रहकर कुछ ऐसे प्रयोग जीवन में जरूर अपनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं, कोई जल संरक्षण के काम में काम करे, कोई पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का अभियान चलाए, कोई स्वच्छता अभियान की दिशा में कदम बढ़ाए। प्राकृतिक खेती का अभियान, अब 9 लाख खेडूत गुजरात में इसके साथ जुड़ चुके हैं। इस मिशन के साथ हम जुड़ें, जल संरक्षण के काम में हम जुड़ें और देश की प्रगति उन्नति में पूरा योगदान दें, जिससे परिवारों का भी उत्थान होगा, आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा और हम एक सशक्त मजबूत राष्ट्र बना करके गौरवान्वित होंगे। आज जिन बेटे और बेटियों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता को शुभकामनाएं देता हूं और आपके सुमंगल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। ધન્યવાદ મહામહિમ. માનનીય કુલસચિવ શ્રી સ્વર્ણ પદક અને સ્વર્ણ મંડિત પદકો તથા વિભિન્ન પુરસ્કારોની ઘોષણા કરશે. સંબંધિત વ્યક્તિઓ મંચસ્થ મહાનુભાવોના કર કમળોથી તેને ગ્રહણ કરશે. માનનીય કુલસચિવશ્રીને ઘોષણાઓ કરવા આમંત્રણ. સંધ્યાબેન ભોજાની, BA Economics, receives Seth Hargovan Das Lakshmichand Gold Medal Medal. સમારોહના મુખ્ય અતિથિ માનનીય શ્રી અમિત શાહજી સ્વર્ણ પદક અને સ્વર્ણ મંડિત પદકો અર્પણ કરવા આમંત્રણ. પૃથ્વીકાબા ગોહિલ, BA Gujarati, receives ચરોતર નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ ગોલ્ડ પેડલ મેડલ. કૃષ્ણાબેન ચાવડા, BA Sanskrit, Dr. HK ત્રિવેદી મેમોરિયલ ગોલ્ડ મેડલ. નીત પટેલ, BA Geography, શ્રી નીલકંઠ પ્રેમચંદ કોઠારી મેમોરિયલ ગોલ્ડ મેડલ. પ્રિયા શાહ, BID, પરિસર ટ્રસ્ટ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન ગોલ્ડ મેડલ. મુસ્કાન બાનુ શેખ, MA History, શ્રીમતી કાશીબા મોતીલાલ લલ્લુભાઈ પટેલ ગોલ્ડ પેટેડ મેડલ. શિવાંગીનીબેન વ્યાસ, MA History, PG ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હિસ્ટ્રી ગોલ્ડ પ્લેટેડ મેડલ. આફિયા બાનુ ઠાકોર, MA Psychology, શ્રી શિવભાભાઈ મરઘાભાઈ પટેલ ગોલ્ડ પેટેલ મેડલ. ડિમ્પલબેન મહંત, MA હિન્દી, પંડિત મોતીલાલ નહેરુ સેન્ચુરિયલ ગોલ્ડ પેડલ મેડલ. જયેશ કુમાર પરમાર, MA Sanskrit, receives 2 medals. Seth Rupshri Madhavri Memorial and Pancham Pithaswar Goswami Gold Pedal Medal. Vishwasit Singh Soda, MA Economics, Professor R.K. Amin Gold Pedal Medal. Dharmishta Ben Solanki, MA Economics, receives late Sri Dahabai Tulsibai Gold Pedal Medal. Devan Kumar Joshi, MA Gujarati, receives 2 medals. Late Professor Jasbhai Kasibai Patel and Satyaval Vimalchand Desai Gold Pedal Medal. Shane Happy Desai, MA English, receives Professor R.A. Dave Gold Pedal Medal. माननीय अमित भाई शाहनो खूब खूब आभार. अब महामहिम राज्यपाल जी से अनुरोध है कि वे स्वर्ण एवं स्वर्ण मंडित पदक अर्पण करें.
Yogeshwari Chaudhary, MA Sociology, receives 2 medals. Dr. Kashmira P. Baya and Sri M.G. Marchal Gold Patel Medal. Ishita Joshi, B.Lib, receives 2 medals. Dr. Gordhanbhai Sanabai Patel and late Srimati Damayanti Ben Amrutlal Gold Patel Medal. Nisha Ben Parmar, M.Lib, receives Professor Chandrakant M. Gold Medal. Riddhi Ben Dabi, MSW, Sri R.O. Shah State Bank Gold Medal. Shivani Rana, BSc Chemistry, receives 2 medals. Srimati Kamla Ben Chandulal Desai and Dr. Kanubhai Chunilal Desai Gold Medal. Maitri Shah, BSc Chemistry, receives Dr. B.N. Makad Gold Patel Medal. Ayushi Patel, BSc Botany, receives Srimati Ramaben Ghanshyambai Patel Gold Patel Medal. Viren Kumar Patel, BSc Electronics, Sri Babubhai Jasbhai Patel Gold Patel Medal. Pratik Kumar Makwana, BSc Mathematics, receives 2 medals. Sri Kanubhai Vrishbhai Patel Gold Patel and Principal N.D. Desai Gold Patel Medal. Jiban Ibrahim Natia, BSc Physics, receives Dr. H.K. Patel Charutar Vidyamandal Gold Medal. Diya Ben Chauhan, BSc IC, receives 2 medals, Deep Chemical Private and Dr. D.A. Rawal Gold Medal. Priya Ben Raulji, BSc BT, receives Charutar Vidyamandal Gold Patel Medal. Nisarg Shakla, BSc Zoology, received Kamdar Bhupendra Prasad Gold Patel Medal. Pushparaj Singh Parmar, MSc Mathematics, received 5 medals. Sri Ashabai Babarbai Patel, Sri Principal N.D. Patel, Sri Purushottam Das, Devari Das, Sri Vasavada Sahib Gold Patel Medal. Hanmania Malik, MSc IT, receives Susila Ben Manubhai Patel Gold Patel Medal. Farhin Patel, MSc Chemistry, receives 3 medals. Dr. M.D. Avsar Gold Patel Medal, late Sri Mahendra Bhai, Gordhanbhai Patel and Dr. M.R. Patel Gold Patel Medal. Harshit Kumar Maurya, MSc Botany, receives Dr. Ranchhodbhai Mahadev Patel Gold Patel Medal. Ruthvi Faldu, MSc Biochemistry, receives Professor Ramjibhai Jithabhai Patel Gold Patel Medal. Mohit Bhatia, MSc Zoology, receives 2 medals. Dr. Ralabhai Memorial Medal and Professor I.L. Kothari Gold Medal. Nandini Vasa, MSc Microbiology, receives Maharshi Dayanand Saraswati Gold Patel Medal. Krishna Prajapati, MSc IC, receives Charutar Vidya Mandal Dr. R.P. Patel Gold Patel Medal. Kinjal Bhatt, MSc Physics, Dr. A.R. Patel Celebration Gold Patel Medal. Amir Khatri, MSc Physics, Dr. Chandrakant Chaudhary Desai Gold Medal. Lensam Priyansim Devi, MSc Electronics, received Param Pujya Pramukh Swami Maharaj Gold Patel Medal. Khushi Karnawat, MSc Biotechnology, receives 2 medals, Maharshi Dayanand Saraswati Gold Patel and Srimati Meena Kumari Gold Medal. Bhumika Patnakar, MSc Material Science, receives Material Research Gold Patel Medal. Ashwini Sarnik, MSc Applied Statistics, received Aarti Shakuntala Manohar Memorial Medal. Vidhi Singh, MSc Applied Physics, received late Dr. C.C. Desai Gold Medal. Pritesh Patel, BCA, received late Sri Tribhuvan Das K. Patel Gold Patel Medal. Sushil Kumar Suthar, MCA, received Sri Purushottam Das Shivaji Patel Gold Plated Medal. Tushar Rupani, MCA, receives 4 medals. Srimati Hansaben Rameshbhai Patel, late Sri Prafulbhai Chandra, late Sri Jigarбhai and Sri Subhadbhai Gold Medal. Arsh Shah, B Architecture, Parisar Trust Architecture Gold Medal. Jainil Shah receives V Architecture, late A.R. Suryakant Patel Gold Medal. Abhay Kanojia, BCom, receives the Bank of India Prize Gold Medal. Prachi Tiwari, BCom, receives 4 medals. Sri Assam Premji Gold Medal, C.P. Pathak Gold Medal. Neha Ben Patel, MCom, receives 3 medals. Mafatlal Industries, Professor Manubhai M. Shah and Professor Ranjibhai Gold Patel Medal. Tanvi Lalwani, BBA, receives Ashabhai Babarbai Gold Patel Medal. Haley Vaishnav, MBA, receives Gordhanbhai Hathibhai Patel Medal. Mihir Ahuja, MBA, receives Srimati Chandrakant M. Parikh Memorial Trust Madam. Iram Noida, MBA, receives Professor Arvindbhai Babubhai Chauhan Gold Patel Medal. Kantwa Ben Vankeria, LLM, receives Sri Gordhanbhai Santibhai Patel Gold Patel Medal. Ajay Bhai Pandya, B.Ed, receives Srimati Ayush Ben Natwarlal Patel Gold Plated Medal. Hamji Ben Vora, B.Ed, receives Sri Chandubhai Ichhabhai Patel Gold Plated Medal.
Shanil Rathod, M.Ed., receives 3 medals. Professor T.K. Memon, Professor Jayendra Bhai, gold medal. Leela Ben Solanki, BSc Home Science, receives 2 medals. Surajbhai Iswarbhai Patel and Manubhai Patel medal. Ramkhan Pathan, MSc Home Science, Professor S.S. Sel, gold medal. Rajiv Shah, MBBS Part 1, received late Sri Ramjibhai Patel gold medal. Janvi Sheikh, MBBS Part 2, received Swami Sri Krishyananji gold medal. Neelam Chaudhary receives MBBS Baikaka gold medal. Unnati Kaheria, MBBS Part 2, ENT, receives Swami Sri Krishananda gold medal. Dishan Rakholia, MBBS Part 2, received Dr. Piyush Ravjibhai Patel gold medal. Abhishek Ganda, BSc MT, receives Srimati Ramanbhai Manjubhai Shah Patel gold medal. Nikita Ben Thakur, post BSc Nursing, receives Srimati Mahinda Ben B. Brahmbhatt Nursing gold medal. Jhansi Tilala, M.Pharm, receives Popatlal S. Patel gold medal. Mansi Rathod, M.Pharm, receives Charutar Vidya Mandal gold medal. Now for research paper prize, Sri Dadabhai Nauroji prize received by 2 faculty members, Dr. Sureshbhai Makwana, Department of Psychology, Dr. Vikas K. Rohit, Department of Psychology. Congratulations, 4 medals. Please give them big applause. Four medals. Please give them big applause. Haley Vaishnav, MBA, receives Gordhanbhai Hathibai Patel Gold Medal. Mihir Ahuja, MBA, receives Srimati Chandan M. Parikh Memorial Trust Medal. Kanteben Vakeria, LLM. For research prize, Dr. Suresh Makwana, Department of Psychology, receives Sri Dadabhai Nauroji Prize. Dr. Vikas Rohit, Department of Psychology, receives Sri Dadabhai Nauroji Prize. For Sardar Patel Research Award, Neelam Ben John Bhai Parmar, Department of Business Studies. Farhim Y. Vora, Department of Chemistry. Megha Lalit Kumar Rathod, Department of Sociology. For teachers category, Sardar Patel Research Award goes to Dr. Mitesh Jaiswal, Department of MBA,
Dr. Meera Chudasama, Department of Mathematics. Dr. Komal Patel, Department of Home Science. Chandubai Patel, Vakil Karams and Endowment Fund, award under teachers category, ranked in top 2% scientist of worldwide. Dr. Arun Anand from Department of Physics. Big applause of the round. Dr. Sunil Chaki, again ranked in top 2% scientists worldwide from Department of Physics. Dr. Pragnesh Dave, again ranked in the top 2% scientists worldwide from the Department of Chemistry. Professor A.G. Patel Award, cash prize, to second highest number of marks in BCom semester 5th and 6th, Bhumiben Harshad Kumar Rana. Second highest number in the marks, MCom 3rd and 4th semester, Smitaben Dineshbhai Makwana. Please hurry up, sir. Sardar Patel University have organized Prashnopanishad quiz in which out of 15,000 students, Yagnesh Prahlad Bhai Joshi from the M.B. Patel College of Education got first prize. Congratulations to Yagnesh. Professor Mitesh Jaiswal received the prize, then Dr. Meera Chudasama, Dr. Komal Patel. These are all faculty members of our departments from the Sardar Patel University. Now, top 2% scientists from the world, Dr. Arun Anand, Department of Physics. Then Dr. Sunil Chaki, again from the Department of Physics. Again, top 2%, Dr. Pragnesh Yadav, Department of Chemistry. Congratulations to all our scientists. Bhumika Ben Rana. Congratulations to all the winners, awardees, gold medalists.
Thank you very much, all the dignitaries. Thank you. मंचस्थ सभी महानुभावों का धन्यवाद।